تاریخ کربلا میں 2 ایسے بچے ہیں جنہیں کسی کی آغوش میں چین نہ آیا. ایک کا نام علی اصغر ہے، دوسرے کا نام سکینہ سلام. وہ خود بابا مجھے یتیم کس نے آگے بڑھے شانہ ہلایا، آواز بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ دنیا کی عام بیٹیوں کی محبت کا اندازہ یہ ہوتا ہے. دنیا کی عام بیٹیاں محبت اپنے باپ سے، اپنے والد سے اس قدر کرتی ہیں کہ اگر کبھی باپ کی آنکھوں میں ایک دن کا بھی چلا جاتا ہے تو بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں. یہ محبت ہوتی ہے بیٹی کے دل میں باپ کی. لیکن باپ بھی اپنی بیٹی سے کم محبت نہیں کرتا. باپ کی پوری خواہش اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے میری بیٹی شان سے رہے. بڑی محبت خدا نے باپ کے دل میں بیٹی کی ڈالی ہے، بیٹی کے دل میں باپ کی محبت بڑی خدا نے جذب کر رکھی ہے. خدا کی قسم آپ محسوس کریں گے کہ بیٹیاں اکثر باپ کے جنازے کی شان ہوتی ہیں. اگر کسی کا باپ مر جائے، اگر بیٹی ہو تو واقعاً اگر بیٹیاں ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں واقعاً جنازے پہ رونق ہے. واقعاً بیٹی کی بڑی محبت خدا نے باپ کے دل میں ڈال رکھی ہے، پیدا کی ہے. باپ کے دل میں بڑی بیٹی کی محبت ہے، بیٹی کے دل میں بڑی باپ کی محبت ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ باپ کا جنازہ سامنے ہو اور کوئی بیٹی کو روک دے باپ کے جنازے پہ جانے جائے. یہیں سے آپ محسوس کیجئے گا امام حسین کی محبت اور ان کی 4 سالہ بیٹی کی محبت. امام حسین اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے. یہ تو دنیا کی عام بیٹیاں ہیں. وہ بیٹی کا کیا عالم ہوگا جس کو نماز شب میں مانگا ہو، میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی دے جس کے بنا نہ مجھے چین آئے، نہ مجھے سکون آئے، نہ مجھے نیند آئے، اور اسے میرے بنا نہ سکون آئے نہ نیند آئے. اس قدر جناب سکینہ سے محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو. اگر سکینہ کبھی نہیں دکھتی تھی، روایت یہ کہتی ہے، تو امام حسین بے قرار ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. جب سے یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی باپ کے سینے پہ سوتی تھی. اتنی محبت. اب محبت کا عالم دیکھیے گا جب اس کی محبت کا، اس بیٹی کی محبت کا کسی نے امتحان لیا، ایک حرام زادے نے امتحان لیا، بدبخت نے امتحان لیا. روایت کہتی ہے کہ جب امام سجاد خطبہ دے چکے تو ایک عیسائی نے کہا کہ تم اپنے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے نواسے کے سر کی توہین اس طرح کرتے ہو. وہ آیا سر سے لپٹ گیا. عیسائی تھا، چومنے لگا، بوسہ دینے لگا. اس نے کلمہ پڑھا. جناب سکینہ نے دیکھا کہ میرے بابا کا سر کا بوسہ یہ لے رہا. ایک مرتبہ تڑپ گئی. یزید سے کہتی ہیں یزید شام غریبہ کی بچھڑی ہوئی ہوں، ابھی تک اپنے بابا کے سر کا میں نے بوسہ نہ لیا. اے یزید یہ سر ایک بار مجھے دے دے. اللہ اکبر. کس قدر جناب سکینہ کو امام حسین سے محبت تھی. آپ محسوس کیجئے گا اس پل کو. اے یزید میں شام غریبہ کی بچھڑی ہوئی ہوں اپنے بابا سے، ایک بار مجھے یہ سر دے دے، میں بوسہ لینا چاہتی ہوں. روایت کہتی ہے یزید نے کہا کہ اے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. سکینہ تڑپ گئی. کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. یہ سچ ہے کہ میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میرے بغیر نہیں رہ پاتا تھا. یزید کہتا ہے اے سکینہ اگر تیرا بابا تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا تو اپنے بابا کو بلا، میں دیکھتا ہوں تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے شام غریبہ کے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا. کہا میرے اچھے بابا، ہے میرے پیارے بابا، میری آغوش میں آ جا. اب محبت کا تقاضا یہ تھا کہ سر تشت سے اٹھا، جناب سکینہ کی آغوش میں آ گیا. یہ تھی محبت. ابھی آپ محسوس کیجئے گا امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے. روایت کہتی ہے کہ جب وقت آخر کے لیے امام حسین علیہ السلام در خیمہ پہ آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ سب سے ودا ہو چکے امام حسین. اب
जब एक मरतबा देखा कि सकीना बहुत ज़्यादा रो रही हैं, कहा बेटी सब रोएं तुम ना रोना, क्योंकि अगर तुम रोओगी तो तुम्हारे बाबा का दिल फट जाएगा। बेटी तुम्हारा रोना मेरी रूह को जुदा करता है, ए बेटी तुम ना रो। इस कदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे, एक पल भी बग़ैर सकीना के नहीं रहते थे। आपने देखा होगा, अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, घर में, गांव में, किसी करिए में, किसी शहर में आप रहते हैं तो कभी ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, 4 साल की 5 साल की बच्ची किसी कमरे में हो, यकबैग जब लाइट चली जाती है तो बच्चियां तड़प जाती हैं, दम घुटने लगता है बच्चियों का, आम से अंधेरे में जहाँ कुछ उजाले होते हैं। आप जानते हैं जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को किस कैद खाने में यजीद ने कैद करवाया था। ऐसा खराबा था जिसमें जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को कैद किया गया था कि जैसे ही अहले हरम का काफिला उस खराबे में पहुंचा तो रवायत ये कहती थी सैयद सज्जाद ज़ैनब को नहीं देख पाते थे, ज़ैनब सकीना को नहीं देख पाती। ऐसा हौलनाक अंधेरा उस कैद खाने में था। सकीना कहती है फूफी अम्मा इस कैद खाने में तो मेरा दम घुट जाएगा, फूफी अम्मा आप कहाँ हैं? ज़ैनब ने हाथों को पकड़ा, बेटी मैं तुम्हारे पास हूँ। इस कदर का अंधेरा, जनाब सकीना बार बार बयान कर रही हैं फूफी अम्मा मैं नहीं रह पाऊंगी, फूफी अम्मा मेरा दम घुट रहा है, फूफी अम्मा मैं मर जाऊंगी, फूफी अम्मा मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था मैं तुझे लेने आऊँगा, मेरे बाबा कब आएंगे फूफी अम्मा। रवायत ये कहती है कि सकीना को कभी ज़ैनब आगोश में लेती हैं। सकीना को कायनात में, तारीख़ करबला में 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी की आगोश में चैन ना आया। एक का नाम अली असगर है, दूसरे का नाम सकीना सलाम। का फूफी अम्मा इस कैद खाने में मैं मर जाऊंगी, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ? कभी सैयद सज्जाद आगोश में उठाते हैं, कभी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगोश में उठाती हैं, कभी रबाब आगोश में लेती है। सकीना को चैन नहीं आता। अब तारीख कहती है कि सकीना ज़ैनब की आगोश में है, बाबा कब आएंगे, मेरे बाबा कब आएंगे। इस कदर मोहब्बत थी इमाम हुसैन से, तड़पती थी सकीना बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। रवायत ये कहती है आधी रात गुजरी, सकीना को कुछ पल के लिए चैन आया, सुकून आया। सकीना सलामुल्लाह अलैहा कुछ देर के लिए फूफी की आगोश में सो, अभी सोई थी, कुछ पल नहीं गुजरा था, चौंक कर उठी, तड़प गई, कहा फूफी अम्मा अभी मेरे बाबा मेरे सामने आए थे। कहा सकीना घबराओ नहीं, हम तुम्हें जल्द लेने के लिए आएंगे। फूफी अम्मा मुझे मेरा बाबा चाहिए, फूफी अम्मा मुझे मेरा बाबा चाहिए। इंसाफ से बताइए कभी आपने कभी किसी बच्ची को रोते हुए देखा है? आप कहेंगे हाँ देखा है। इंसाफ से बताइए जब वो बच्ची रोती है तो उसके साथ आप क्या करते हैं? उसको घुमाने के लिए निकल जाते हैं, कुछ देर के लिए दुकान चले जाते हैं उसको बहलाने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, कभी खिलौने दिलाते हैं, कभी चीज़ें दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, इस तरह से आप बच्ची को तसल्ली देते हैं। लेकिन रवायत कहती है सकीना उस मजलूमा का नाम है जिसकी तसल्ली के लिए कोई आगे ना बढ़ा, बस एक सर भेजा गया, वो सर उसके बाप का था। अजरुकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई खंड इससे मैं मजलूमी तरह बोला। इस तरह से कभी आपने देखा है बच्ची को चुप करवाते हुए कि जब बच्ची रोए तो उसके बाप का सर भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी मजलूमा है बीबी, कितनी मजलूमा है। खुदा की कसम आप महसूस नहीं कर सकते कि जनाब सकीना हुसैन की बेटी कितनी मजलूमा है। जनाब सकीना के सामने जब बाप का सर आया तो सकीना ने अपने रुखसार को अपने बाप रुखसार पे रखा। बस 3 बहन की, 3 बहन की। ये तारीख ने लिखा कि सकीना ने अपने बाप के रुखसार पे रुखसार रख के बस 3 बहन की। कहा बाबा मुझे यतीम किसने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा मुझे यतीम किसने किया? बाबा तेरे सर को तेरे जिस्म से जुदा किसने किया? बाबा
تیری داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ سر پہ سر رکھا ہوا تھا، کچھ دیر کے لیے سکینہ کی آواز خاموش ہوئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، شانہ ہلایا، آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ دنیا سے